Jai Sri Swaminarayan, all students. My name is Hitesh Kachya. I am from Umred, working at BAPS Swaminarayan Vidya Mandir, Bakro. You know, all the students nowadays, lockdown is going on by the order of our respected Prime Minister Narendra Bhai Modi. So that is why I am trying to make my on YouTube channel video especially for the students, those who are very eager to learn something in grammar. So now I would like to teach you some general topic about the grammar. I would like to teach you both kind of students, either in English medium or in Gujarati medium. So sometimes it is required to understand Gujarati language for the Gujarati medium students. So I would like to speak something in Gujarati. I would like to speak something in English. So both languages can be used here for explaining all the things about the grammar topics. So please, all students, concentrate here. I am not official channel maker. I am not an official channel creation, but I am trying to do this especially for the students' demand. Now I would like to talk about the grammar. Students, you know, each language has grammar, but different kind of grammar. Suppose Gujarati is there, then Gujarati has its own grammar. Suppose Sanskrit is there, Hindi is there, English is there. So each language has its own grammar. The same way here, English language. Generally, people say that if one knows about the grammar, then and then it is possible to learn, or it is possible to get, or it is possible to speak or write or read something in language. It is not like that. My personal belief is that if you make more and more environment, if you create more and more environment of language, whether it is any kind of language, you will get knowledge very easily. It's not like that if you learn, if you read, if you write, if you watch, it's not like that. Yeah, it is important thing, but most important thing is that how much environment would you like to generate for yourself. That is most important for getting good knowledge of language. મિત્રો, દરેક ભાષાની અંદર પોતાનું એક આગવું વ્યાકરણ હોય છે. એ વ્યાકરણની અંદર દરેક ભાષા એ અલગ અલગ પોતાનું વ્યાકરણ ધરાવતી હોય છે. એ શાયદ ગુજરાતી હોય, અંગ્રેજી હોય, સંસ્કૃત હોય, હિન્દી હોય, ગમે તે ભાષા હોય મિત્રો. પરંતુ દરેક ભાષાના પોતાના સ્વતંત્ર નિયમો હોય છે. આમ સરખામણીમાં જોવા જઈએ તો દરેક ભાષાનું વ્યાકરણ એકબીજાના સમકક્ષની અંદર આમ સરખું જોવા આપણને મળતું હોય છે. પરંતુ ભાષાના શબ્દોથી જાણવા આવવું, દરેક ભાષાના શબ્દોને ઓળખવા, દરેક ભાષાના શબ્દોના માધ્યમથી એનું જ્ઞાન થવું, ત્યારે એ ભાષાનું વ્યાકરણ આપણને ઊંડાણમાં વ્યવસ્થિત અને પૂર્ણ સ્વરૂપની અંદર ઓળખાતું હોય છે. મિત્રો, અહીંયા આગળ હું શરૂઆતના તબક્કે આપ સૌને દેખાતું હશે કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. સૌ કોઈ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણતા હશે. અત્યારે પણ દરેક સ્કૂલની અંદર ધોરણ 6 થી અને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં તો છેક ત્રીજા ચોથા ધોરણના તબક્કાથી
આવા બધા ટેન્સીસ શરૂઆત થઈ જતી હોય છે. પરંતુ મિત્રો હું વાત કરીશ ગુજરાતી મીડિયમ. અહીં આગળ આપણે જ્યારે ટેન્સ શીખવા તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે સૌપ્રથમ કહીશ કે અંગ્રેજી ભાષાની અંદર કુલ મુખ્યત્વે 12 ટેન્સ છે, કહેતા 12 કાળ છે. 12 ટેન્સીસ એ ખૂબ ઉપયોગી છે, પરંતુ એમાં સૌથી વધુ 10 ટેન્સીસ કહેતા 10 કાળ એ પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. સામાન્ય રીતે અત્યારે વર્તમાન સમયમાં જે પ્રમાણે 10મા ધોરણની બોર્ડની જે પેપર સ્ટાઇલ છે એ પેપર સ્ટાઇલની અંદર આજે આપણે જોઈએ છે તો 60 થી 65% જેટલો ગ્રામરનો સમાવેશ થયેલો છે. એ પછી બ્લેન્ક્સ હોય, એ પછી ફિલિંગ ધ વર્બ ફોર્મ્સ હોય, એ સિનોનિમ્સ હોય, એ રાઇટિંગ સેક્શન હોય, એ ફંક્શન્સ હોય, એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ હોય, એ ચેન્જ ધ વોઇસ હોય, any topics. So most probably we can see the Gujarat board emphasizes more and more on the grammar topics. So that is why first of all we need to learn grammar topic. Basically this is the fundamental knowledge of the language. Actually I would like to explain you basic knowledge, but you all the students from secondary section like 9th 10th, so you might know something basic knowledge because you have been learning this basic knowledge of the language from standard 6 or 5, right? So now I don't want to go for the basic knowledge, I would like to go for the tenses. Let me tell you how many tenses and let me tell you all the names of tenses. So first of all I would like to tell you 3 simple tenses, 3 continuous tenses, 3 perfect tenses and 3 perfect continuous tenses is equal to 12 tenses. Let me tell you all the names of tenses. દરેક કાળના મિત્રો તમને નામ જણાવું છું. Simple present tense સાદો વર્તમાન કાળ, simple past tense સાદો ભૂતકાળ, simple future tense સાદો ભવિષ્યકાળ, present continuous tense ચાલુ વર્તમાન કાળ, past continuous tense ચાલુ ભૂતકાળ, future continuous tense ચાલુ ભવિષ્યકાળ, present perfect tense પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, past perfect tense પૂર્ણ ભૂતકાળ, future perfect tense પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, present perfect continuous tense પૂર્ણ ચાલુ વર્તમાન કાળ, past perfect continuous tense પૂર્ણ ચાલુ ભૂતકાળ and last future perfect continuous tense એટલે કે પૂર્ણ ચાલુ ભવિષ્યકાળ અથવા તો ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. આ રીતે બધા ટેન્સીસ ને આપણે એના નામથી ઓળખ્યા. સૌપ્રથમ મિત્રો આજે આપણે જ્યારે પહેલો ટેન્સ શીખવા તરફ જઈ રહ્યા છે મિત્રો મારી પોતાની એક માન્યતા એવી છે, my belief is that among all the tenses, if you understand the first of all tense is simple present tense, if you get more knowledge of simple present and simple past, first 2 tenses are most important to understand or get some knowledge, because if you get some knowledge, if you understand about simple present tense or simple past tense, then there will be very easy for all the tenses. But if you do not understand about simple present tense properly, then you may get some trouble, you know. So first of all you may concentrate here, not you may but you must concentrate here. If you concentrate here, then there will not be any problem. So let's start simple present tense. Simple present tense means સાદો વર્તમાન કાળ. મિત્રો સાદો વર્તમાન કાળ આપણને અહીં આગળ એના પોતાના ટાઇટલ પરથી જ આપણને ખબર પડી જાય છે કે આ કયા વિશે વાત કરવા માંગે છે. અહીં આગળ મિત્રો જોઈશું તો સાદો વર્તમાન કાળ, વર્તમાન એટલે વર્તમાનની પરિસ્થિતિ. વર્તમાનમાં પણ બે પ્રકાર હોય છે. અત્યારે હાલમાં જે સમય હું અત્યારે બોલી રહ્યો છું એ પણ વર્તમાન છે, પણ હું બોલી રહ્યો છું એ ચાલુ વર્તમાન છે. પરંતુ રોજિંદા જીવનની વાત ચાલતી હોય એને આપણે વર્તમાન તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીં આગળ મિત્રો આપણે સામાન્ય રીતે જોઈશું તો સાદા વર્તમાન કાળની અંદર
આપણને અહીંયા સમજાવ્યું છે કે સાદો વર્તમાન કાળ, તો વર્તમાન કાળની અંદર રોજિંદા જીવનની અંદર ચાલતી ક્રિયા દર્શાવવા માટે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવા. મિત્રો મેં અહીંયા ડેફિનેશન વ્યાખ્યા લખી છે કે કોઈ પણ ક્રિયા કે કાર્ય અથવા દૈનિક ક્રિયાઓ કે ચક્રકીય ક્રિયાઓ એટલે કે રોજ દરરોજની પ્રવૃત્તિઓ એટલે કે દૈનિક ક્રિયાઓ, આ તમામ પ્રવૃત્તિઓને દર્શાવવા માટે આપણે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ વ્યાખ્યા આપણને ખબર પડી ગઈ. આપણે છઠ્ઠા ધોરણથી ભણતા આવ્યા છે કે ભાઈ રોજિંદી ક્રિયા દર્શાવવા માટે, દૈનિક ક્રિયા દર્શાવવા માટે, રોજબરોજ સવારથી સાંજ સુધીને, સવાર ઉઠ્યાથી સાંજે સૂતા સુધીની તમામ ક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે, સવારે ઉઠ્યા, નાયા, ધોયા, ખાધું પીધું, બેઠા ઉઠ્યા, રમ્યા, ઘરે આવ્યા, વાંચ્યું, લખ્યું, સૂઈ ગયા, આ તમામ ક્રિયાઓ એ આપણી રોજિંદી ક્રિયાઓ છે. એ રોજિંદી ક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે આપણે સાદો વર્તમાન કાળ વાપરીએ છીએ. આપણે છઠ્ઠા ધોરણથી અભ્યાસ કરતા આવ્યા છે, પણ થોડુંક વધારે અત્યારે અંદર આપણે એનું વિશ્લેષણ, આ વ્યાખ્યાને આપણે વધારે ઊંડાણમાં સમજીએ તો શું કરવું જોઈએ. તો મિત્રો અહીંયા મેં સમજાવ્યું છે કે આ કાળમાં કેટલીક નિશ્ચિત સમયદર્શક અને ચક્રકીય ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેને આપણે નીચે મુજબ સમજીશું. હવે વ્યાખ્યા તો આપણે સમજણ પડી ગઈ, પણ ઘણી વખત વ્યાખ્યા સમજવી એ પણ એક ગહન અભ્યાસ અને એ પણ એક રસપ્રદ બાબત છે. મિત્રો અહીંયા મેં વ્યાખ્યાના કેટલાક અહીંયા પોઈન્ટ્સ મુદ્દા પાડ્યા છે. એ પોઈન્ટ્સની અંદર મેં પહેલો મુદ્દો આપ્યો છે દૈનિક ક્રિયા, જે આપણે વ્યાખ્યાની અંદર પણ સમજ્યા. તો દૈનિક ક્રિયા એટલે શું? તો દૈનિક ક્રિયા એટલે દરરોજનું કાર્ય, એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ડેઈલી એક્શન. ત્યારબાદ છે નોકરી, ધંધો અને અન્ય વ્યવસાય, એટલે કે જોબ છે, બિઝનેસ છે, તમે કોઈ હોમ બિઝનેસ કરતા હો, તમારી જોબ હોય, પોતાનું ઓફિસ વર્ક હોય, એક્સેટ્રા, આવા બધા પ્રકારના. ત્યારબાદ કહેવતોને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ પ્રોવર્બ્સ પણ કહીએ છીએ, સેઇંગ પણ કહીએ છીએ, રાઈટ? એ છે સનાતન સત્ય. સનાતન સત્ય એટલે યુનિવર્સલ ટ્રુથ. સનાતન સત્ય જે બ્રહ્માંડની અંદર બનતું રહેતું હોય છે, એને આપણે સનાતન સત્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઋતુઓ, મિત્રો આપ સૌ જાણો છો કે આપણો ભારત દેશ એક 6 ઋતુઓ, આમ મુખ્યત્વે જોવા જઈએ તો શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું, એ આપણું સાયકલિંગ પરફેક્ટ ચાલતું હોય છે. જ્યારે અન્ય દેશોની અંદર ઋતુઓની કોઈ ચોકસાઈ આપણને જોવા મળતી નથી, પરંતુ આપણો ભારત દેશ એ ઋતુઓ ક્રમશઃ ચાલતો દેશ, એ આપણો ભારત દેશ આપણે એની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. ઋતુઓને આપણે સિઝન્સ કહી શકીએ છીએ. એવી રીતે વાર, મહિનો અને વર્ષ તમે દેખો તો રવિવાર પછી સોમવાર જ આવે, સોમવાર પછી મંગળવાર જ આવે. એવી રીતે મહિનો હોય તો આપણે જેમ કે જાન્યુઆરી પછી ફેબ્રુઆરી આવે, ફેબ્રુઆરી પછી માર્ચ આવે, તો આમ મંથ્સ પણ ક્રમશઃ ચાલતા હોય છે, વાર પણ ક્રમશઃ ચાલતા હોય છે. વર્ષ હોય તો આપણે સામાન્ય માનતા હોય કે ચાલો 2018 છે, 2000 પછી 2019 આવે, 2020 આવે, 2021 આવે. તો આ બધું જે ક્રમશઃ સાયકલિંગ ચાલતી હોય છે, તો એ પણ આપણે આ સાદા વર્તમાન કાળની અંદર આવરી લેવાય છે. તેવી જ રીતે હવામાન અને વાતાવરણ. તો મિત્રો આપણે જોઈએ છે કે હવામાન અને વાતાવરણ એ કોઈ વ્યક્તિના હાથની વસ્તુ નથી. હવામાન અને વાતાવરણ કહેતા વેધર અને એન્વાયરમેન્ટ, એવું કહેવાય છે કે આ એક કુદરતી ચાલતી ક્રિયા છે. એટલે કે હવામાન બદલાવ, વાતાવરણ બદલાવ, આ બધા જ આના સંદર્ભના જે વાક્યો છે એને પણ આપણે સાદા વર્તમાન કાળની અંદર ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેવી રીતે ટેવ અને કુટેવ. મિત્રો જાણો છો કે મનુષ્યનો સ્વભાવ કેવો હોય છે? દરેક મનુષ્યની ટેવ, કોઈકની ગુડ હેબિટ્સ હોય છે, કોઈકને બેડ હેબિટ્સ હોય છે. તો ટેવ કુટેવ એક સ્વાભાવિક વર્તણિક વસ્તુ છે કે માણસના સ્વભાવની અંદર એની સારી ટેવો હોય, એની ખરાબ ટેવો હોય, કે જેનો નિશ્ચિત સમય નથી હોતો. ટેવ તો ગમે ત્યારે એના સ્વભાવની અંદર, એના વિચારોની અંદર આવે એટલે ટેવ સાહજિક રીતે એના વર્તનની અંદર આવી જતી હોય છે. તો એવી રીતે ગુડ હેબિટ અને બેડ હેબિટ, આ બંનેનો સમાવેશ પણ સાદા વર્તમાન કાળની અંદર કરી શકાય છે. એ રીતે સ્વભાવ અને વર્તન. તો માણસ જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો એનો સ્વભાવ હોય, કોઈનો ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ હોય, કોઈનો સાહજિક રીતે મસ્તીવાળો સ્વભાવ હોય, કોઈને જરા પણ આમ સહેજ વાત થાય તો ક્યારેક અકળાઈ જતો હોય, ખૂબ પછી પોતે ઉત્સાહમાં આવી જતો હોય, કોઈકનો મૂંઝીલો સ્વભાવ હોય. હા મિત્રો આપ સૌ જાણો છો દરેકના અલગ અલગ પ્રકારના આપણને સ્વભાવ જોવા મળતા હોય છે. તો માણસનો સાહજિક જે સ્વભાવ છે, માણસનું વર્તન છે, જે ઘડી ઘડી અમુક સમયે એના સ્વભાવના આધારે, એના વિચારના આધારે એનું વર્તન પણ સામાન્ય રીતે આપણને એના રોજિંદા જીવનની અંદર જોવા મળતું હોય છે. તો માણસનો સ્વભાવ છે, વર્તન છે, કે એના નેચર અને એનું બિહેવિયર, એ
એ પણ એની અંદર આવરી લેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે તહેવારો અને ઉજવણી. મિત્રો આપ સૌ જાણો છો કે આપણો ભારત દેશ એ ખરેખર ઉત્સવ પ્રિય તહેવાર છે. હા, આપણો ભારત દેશ એક ઉત્સવ પ્રિય છે. આપણા દેશની અંદર અલગ અલગ વિભિન્ન એમાં પછી સામાજિક તહેવારો હોય, ધાર્મિક તહેવારો હોય કે રાષ્ટ્રીય તહેવારો હોય. આ બધા જ તહેવારો એના સમયે સદીઓથી કહેતા જ્યારથી આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી ભારતીય શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ જેની અંદર વાર તહેવારો ઉજવાતા હોય છે અને જે પરંપરાથી આપણા વડવાઓ, આપણા જે દાદાઓથી, આપણા વડવાઓથી ચાલતું આવે છે એ પરંપરા આપણે આજે પણ ચલાવીએ છીએ. અને દરેક આપણે દેખી છે ભારત દેશની અંદર બધા જ ઉત્સવ પ્રિય છે અને બધી અલગ અલગ પ્રકારની ઉજવણીઓ કરતા હોય છે, તહેવારો કરતા હોય છે. એ શાયદ ધાર્મિક હોય, રાષ્ટ્રીય તહેવારો હોય કે સામાજિક તહેવારો હોય, પણ આ બધા જ તહેવારોની જે ઉજવણી કરતા હોય છે એના વાક્યો પણ આની અંદર કહેતા સાદા વર્તમાનકાળની અંદર આવરી લેવામાં આવે છે. મિત્રો આપણે ઉજવણી કરતા હોય છે, બર્થડે ઉજવતા હોય છે, એનિવર્સરી ઉજવતા હોય છે, આપણા ઘરે કોઈક ઉજવણી આવતી હોય છે, અમુક લોકો અમુક વાર ઉજવતા હોય છે, પોતાના પેરેન્ટ્સની બર્થડે ઉજવતા હોય છે, કંઈક સમાજની અંદર કે પરિવારની અંદર કે કોઈ ગમે તેવા સારા નાના મોટા અવસરો આવતા હોય તો સામાન્ય આપણે સેલિબ્રેશન આપણે પોતાના ઘરે કરતા હોય છે. હા, તો આવા જ બધા પ્રકારની ઉજવણી આપણે સામાન્ય રીતે સાદા વર્તમાનકાળની અંદર કહેતા તહેવારો એટલે ફેસ્ટિવલ્સ, ઉજવણી એટલે અલગ અલગ પ્રકારના સેલિબ્રેશન્સ આપણે સેલિબ્રેટ કરતા હોય છે. તો આવા બધા પ્રકારના પણ જે મુદ્દાઓ છે એ સાદા વર્તમાનકાળની અંદર આવરી લેવાય છે. હવે મિત્રો આ એક ટોપિકમાં ખૂબ ધ્યાન આપવા જેવી વસ્તુ છે. મેં આ તમામ જે ઉપરના મુદ્દા લખ્યા છે, કે ઉપરના જેટલા પોઈન્ટ્સ લખ્યા છે ને એ બધા જ પોઈન્ટ્સની અંદર આ એક મહત્વનો પોઈન્ટ છે. ઉપરના તમામ મુદ્દાઓને આવરી લે એવો આ એક પોઈન્ટ છે, નિશ્ચિત ચક્રકીય ક્રિયાઓ. ઘણી વખત અનિશ્ચિત પણ જોવા મળતી હોય છે. તો નિશ્ચિત ચક્રકીય ક્રિયાઓ એટલે કેવી? તો સામાન્ય આપણે ખબર છે કે ભાઈ આજે સવારે આપણે 5 વાગે ઉઠ્યા એટલે 24 કલાક પછી આવતીકાલે 5 વાગે ઉઠીશું, તો એક નિશ્ચિત ચક્ર થયું 24 કલાકનું. આજે સવારે આપણે 7 વાગે સ્કૂલે ગયા તો આવતીકાલે 7 વાગે સ્કૂલે જઈશું, તો આપણે 24 કલાકનું નિશ્ચિત એક ચક્રકીય ક્રિયા થઈ. આપણે બપોરે 1-2 વાગે ઘરે આવ્યા તો બીજે દિવસ પર સ્કૂલથી એક ટાઈમે ઘરે આવીશું. તો મિત્રો 24 કલાકનું ચક્ર હોય, ક્યારેક 2 કલાકના, 3 કલાકના, 5 કલાકના. આધાર છે કે આપણને ટેવ પડી ગઈ કે ચલો ભાઈ અત્યારે કલાક ટીવી જોયું એટલે ફરી 2 કલાક વાંચવા લખવાનું કે રમવાનું કે આનંદ ઉત્સાહ કરવાનો, પછી બીજો કલાક ટીવી જોવાનું. તો એવા 2 કલાક 3 કલાક એક રિપીટેશન થાય છે એટલે એનું ચક્ર બને. એમ મિત્રો વાર તહેવાર છે, અભ્યાસ છે. આપણો જેમ કે હું સામાન્ય વાત કરું, અઠવાડિયે એક ચક્રની વાત કરું કે ભાઈ આ રવિવારે આ કામ કર્યું, ભાઈ દર રવિવારે હું મંદિરે જાઉં છું. તો આ રવિવારે મંદિર ગયા પછી આખું અઠવાડિયું જતા હોય તો બેસ્ટ, પણ ના જતો હોય તો પછી સીધો જ આવતા રવિવારે એ મંદિરે જશે. તો આ આખું અઠવાડિયાનું ચક્ર બન્યું. કોઈ દર મહિને કહેતો હોય, કોઈ દર મહિને સાર્વજનિક ટાઉનની કોઈ લાઇબ્રેરી હોય તો દર મહિને હવે એક વખત જતો હોય, તો એવરી મંથ હવે ગમે તે સમય જતો હોય તો એ મહિનાનું ચક્ર કે બન્યું. કોઈ 2 મહિને કોઈ ક્રિયા કરતો હોય, કોઈ 6 મહિને કરતો હોય. આપ સૌ મિત્રો જાણો છો કે ચલો ભાઈ એક સામાન્ય ઉદાહરણ લઈએ કે જન્માષ્ટમી. તો જન્માષ્ટમી આપણે ઉજવીએ છીએ તો એ ફરી 1 વર્ષ પછી જન્માષ્ટમી આવે. નવરાત્રી ઉજવીએ છીએ તો 1 વર્ષ પછી નવરાત્રી આવે. ગણેશ ચતુર્થી ઉજવીએ, ઉત્તરાયણ ઉજવીએ, હોળી ધૂળેટી ઉજવીએ, કોઈ પણ આપણે તહેવારો મિત્રો ઉજવીએ. એવી રીતે અભ્યાસની વાત કરીએ તો ત્રિમાસિક કસોટી હોય, 6 માસિક કસોટી હોય, વાર્ષિક કસોટી હોય, સેમેસ્ટર વાઇઝ કસોટી હોય, ઇન્ટરનલ કસોટી હોય, એક્સટર્નલ કસોટી હોય. તો આવા બધા જ અમુક નિશ્ચિત ચક્ર હોય છે. સમય જે વાત કરી કે તમારા પરિવારમાંથી કોઈ કદાચ ફોરેન રહેતું હોય, અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ રહેતું હોય, યુરોપ રહેતું હોય, એનીવે, તો તમે સામાન્ય તમારી પાસે વિઝિટર વિઝા હોય તો તમે કદાચ માની લો કે આ મહિને તમે ગયા, અથવા તો તમે વેકેશનની અંદર મે મહિનામાં તમે અમેરિકા તમે વિઝિટ કરવા ગયા, તો પછી તમે દર વર્ષે જતા હો તો દર વર્ષે તમે મે માં જાઓ કાં તો એપ્રિલમાં જાઓ. તો એવું જરૂર નથી કે મે ટુ મે જ, પણ એપ્રિલમાં જાઓ. ધેટ મીન્સ તમે સમરમાં ત્યાં જાઓ છો તો એ પણ એક ચક્રકીય ક્રિયા થઈ. માની લો કે તમે દર વર્ષે વિઝિટ નહીં કરતા પણ દર 3 વર્ષે તમે વિઝિટ કરો છો તમારા રિલેટિવ્સની, તો એ પણ એક ચક્રકીય ક્રિયા થઈ. માની લો કે તમે દર 5 વર્ષે વિઝિટ કરો છો તો એ 5 વર્ષની ચક્રકીય ક્રિયા થઈ. તો મિત્રો આ તમામ ક્રિયાઓ, આ તમામ મુદ્દાઓને આવરી લેવો એક આ છેલ્લો મુદ્દો છે, નિશ્ચિત ચક્રકીય ક્રિયાઓ એટલે કે ડેફિનેટ સાયકલિંગ એક્શન, જે સતત ચાલતી ક્રિયાઓ છે. એના માટે આ તમામ મુદ્દાઓ એ સાદા વર્તમાનકાળની અંદર આવરી રહેશે. મિત્રો અહીંયા આગળ મેં લખ્યું છે સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન. આપ સૌ જાણો છો વાક્ય રચના. કોઈ પણ ટોપિકની અંદર, ગ્રામરની અંદર તમારે
કોઈ પણ ટેન્સ શીખવું હશે તો સૌપ્રથમ મિત્રો એટલું યાદ રાખજો કે વાક્ય રચના આવડવી ખૂબ જ જરૂરી છે. મિત્રો આપ સૌ આપણે બધા જ એગાડે ચરોતરની અંદર રહેતા હોય છે, આજુબાજુ રહેતા હોય છે, દેશ વિદેશમાં ગમે તે, પણ મૂળ આપણે જ્યારે એગાડે એક ગુજરાતી પીપલ તરીકે આપણે જ્યારે શીખી રહ્યા છે એટલે મોટા ભાગના ગુજરાતી વતની અથવા તો હિન્દી વતની તો આપણે જે તે વતનમાં રહેતા હોય, જે તે રાજ્યમાં રહેતા હોય તો પહેલા પહેલી આપણી પોતાની માતૃભાષાનું આપણને મહત્તમ અને વધુને વધુ જ્ઞાન હોવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને જ્યારે પોતાનું માતૃભાષાનું જ્ઞાન પૂરતું આવશે અથવા આવડતું હશે તો જરૂર બીજી ભાષાની અંદર પણ સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશે. મિત્રો અહીંયા મેં એટલા માટે ગુજરાતી વાક્ય રચના લખી છે અને બીજા ક્રમે અંગ્રેજી વાક્ય રચના લખી છે. મિત્રો આપ જોઈ શકો છો કે ગુજરાતી વાક્ય રચનાની અંદર કર્તા વત્તા કર્મ વત્તા ક્રિયાપદ, એવી જ રીતે અંગ્રેજી વાક્ય રચનાની અંદર સબ્જેક્ટ પ્લસ મેઇન વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ કહેતા કર્તા પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ. આ મૂળ ક્રિયાપદ કેમ મેં લખ્યું છે એની ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ, પ્લસ કર્મ. હવે મિત્રો અહીંયા ગુજરાતી વાક્ય રચનાની અંદર તમે જોશો તો કર્તા પ્લસ કર્મ પ્લસ ક્રિયાપદ. और मित्रों कर्ता विषय આપણે થોડી ચર્ચા કરવી ને ઓના પછીના ટોપિકમાં હું તમને કર્તા શું છે, કર્મ શું છે, ક્રિયાપદ શું છે એટલે કહેતા વર્બ, સબ્જેક્ટ, એડવર્બ, એડજેક્ટિવ, નાઉન, પછી અધર વર્બ્સ, આ તમામ જે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ છે એનો પણ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. પણ અત્યારે બેઝિકલી આપણે સાદા વર્તમાનકાળની ડેફિનેશન સમજ્યા, એની અંદર કેવા મુદ્દાઓ આવરેલા છે. વાક્ય રચના આપણે ગુજરાતીમાં જોઈ કે કર્તા પછી કર્મ આવે, કર્મ પછી ક્રિયાપદ આવે. જ્યારે અંગ્રેજી વાક્ય રચનામાં એનાથી જુદું છે, થોડોક નહીવત તફાવત છે. મિત્રો એ બહુ સમજવું જરૂરી છે. ઘણી વખત શું થતું હોય છે કે આપણે ગુજરાતીની વાક્ય રચના પ્રમાણે જ અંગ્રેજીની વાક્ય રચનાનો ગુજરાતી કરવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો મિત્રો એવું ના થવું જોઈએ. અહીં આગળ લખ્યું છે કે કર્તા કર્મ અને ક્રિયાપદ. જ્યારે અંગ્રેજીમાં કેવું છે, જો મેં મિત્રો ઇંગ્લિશ લખ્યું છે અને નીચે ગુજરાતી પણ લખ્યું છે. જેમ ગુજરાતીમાં વાક્ય રચનાની અંદર આ વાક્ય રચના એ પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ છે, અફર્મેટિવ, રાઈટ? તો કર્તા એને ઇંગ્લિશમાં સબ્જેક્ટ કહેવાય છે, ગ્રામરમાં સબ્જેક્ટ કહેવાય છે, જ્યારે એને વિષય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. પણ જ્યારે ગ્રામેટિકલ લેંગ્વેજની અંદર આપણે જ્યારે સમજીશું ત્યારે સબ્જેક્ટ એક કર્તા તરીકે ઓળખાશે. તો મિત્રો સબ્જેક્ટ એટલે કર્તા. હવે ગુજરાતીમાં વાક્યની શરૂઆતમાં કર્તા છે, અંગ્રેજીની વાક્યની શરૂઆતમાં કર્તા છે. મિત્રો જો ગુજરાતીમાં કર્તા પછી કર્મ છે, પરંતુ અંગ્રેજીમાં કર્તા પછી ક્રિયાપદ છે, કહેતા મેઇન વર્બ. એટલે આ બંને વચ્ચે તફાવત પડ્યો. ગુજરાતીમાં કર્તા પછી તરત કર્મ આવે છે, જ્યારે અંગ્રેજીમાં કર્તા પછી તરત ક્રિયાપદ આવે છે. જ્યારે ગુજરાતી વાક્ય રચનામાં જો વાક્યના અંતે ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જ્યારે અંગ્રેજી વાક્ય રચનાની અંદર વાક્યના અંતે ઓબ્જેક્ટ કહેતા કર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મિત્રો આટલું સમજી જવાનું છે. ગુજરાતી વાક્ય રચના અને અંગ્રેજી વાક્ય રચના આ બંને વાક્ય રચનામાં જો આપણો કોન્સેપ્ટ મિત્રો ક્લિયર થઈ જશે તો જરૂર આપણને ભાષાની અંદર વાક્ય રચના કેવી રીતે લખવી અને એનો અર્થ કેવી રીતે કરવો એ પણ સરળતાથી આપણને સમજણ પડી જશે. માત્ર લખવામાં નહીં, બોલવામાં, વાંચવામાં, સમજવામાં બધો જ આપણને પૂરો ખ્યાલ આવશે. તો મિત્રો આજે આપણે આ ટોપિકની અંદર સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટની વ્યાખ્યા શીખ્યા. વ્યાખ્યાની અંદર એના અલગ અલગ મુદ્દાના સ્વરૂપની અંદર આપણે એની વ્યાખ્યા આપણે ઊંડાણમાં આખો સાદા વર્તમાનકાળની વ્યાખ્યા કઈ થાય એ સમજ્યા. ત્યારબાદ સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન કહેતા વાક્ય રચના, તો ગુજરાતીમાં વાક્ય રચના કેવી હોય છે અને અંગ્રેજીમાં વાક્ય રચના કેવી હોય છે એ બંને આપણે અહીં આગળ ગહન એનો અભ્યાસ કર્યો. મિત્રો હવે જે હું નેક્સ્ટ YouTube પર જે ચેનલ બનાવીશ એની મેં હું તમને સબ્જેક્ટ શું છે એના વિશે સમજાવીશ. ત્યારબાદ મેઇન વર્બ કહેતા ક્રિયાપદ એટલે શું છે એ તમને સમજાવીશ. ઓબ્જેક્ટ કહેતા કર્મ એટલે શું છે એ તમને સમજાવીશું. તેવી જ રીતે અધર વર્બ્સ એટલે કે અન્ય શબ્દો છે એ તમને હું સમજાવીશ. એમાં પછી નાઉન એટલે શું એટલે કે નામ એટલે શું એ પણ સમજાવીશ. એડજેક્ટિવ એટલે શું કહેતા વિશેષણ એટલે શું એ પણ સમજાવીશ. એડવર્બ એટલે શું કહેતા ક્રિયા વિશેષણ એટલે શું એ પણ તમને હું સરસ સંપૂર્ણ રીતે સમજાવવા માટે હું પ્રયત્ન કરીશ. તો આઈ હોપ, મને આશા છે કે મિત્રો આ તમે જે કંઈ સમજ્યા એ સંપૂર્ણ તમને સાદા વર્તમાન કાળની માહિતી કહેતા વ્યાખ્યા સ્વરૂપે આ કાર કેવી રીતે અને કેવા પ્રમાણની અંદર કેવા વાક્યોની અંદર ઉપયોગ કરી શકાય છે એ તમે સંપૂર્ણ સમજ્યા હશો. મને આશા છે
કે તમે આ બધું જ સરસ રીતે અભ્યાસ કરશો, સાંભળશો અને બીજા મિત્રોને પણ તમે જણાવશો તો જરૂર તમને મદદરૂપ બનશે. માત્ર પરીક્ષા કે ધોરણ 9 10 પૂરતું નથી, આ જીવનરૂપી આ જીવનની અંદર તમે જ્યાં સુધી તમે આ ભાષાની અંદર વણેલા રહેશો ત્યાં સુધી એનું જ્ઞાન એ હંમેશા માટે આપણી પાસે રહેશે. એટલે આપ પણ જ્ઞાનથી સંપૂર્ણ ભરપૂર બનો, બીજાને પણ આ જ્ઞાનનો એમને એક અવકાશ મળે, એ પણ સારો અભ્યાસ કરી શકે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં પ્રાર્થના. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. થેન્ક યુ વેરી મચ.